کشمیر نیوز چینل کے پروگرام قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان اور قانون جان شیخ عزیز الرحمان اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بہتر اور بہترین وکیل وہی ہوتا ہے جو انصاف کی فراہمی میں اپنے کلائنٹ کو انصاف دے کر دے۔ آج ہم حیدرآباد میں ماہر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب رشید احمد قریشی صاحب کے ساتھ آپ کے دفتر میں موجود ہیں اور اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل شکریہ اللہ کا کرم۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف۔ میں نے یہ جو پروفیشن ہے ایز این ایڈوکیٹ، نہیں تعلق کہاں سے سر؟ میرا تعلق انڈیا سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ انڈیا سے میرے والدین مائیگریٹ کر کے آئے تھے جی۔ اور میں یعنی تقریباً بہت ہی چھوٹا انفینٹ تھا تک، جی تو ڈائریکٹ انڈیا سے حیدرآباد پہنچے تھے۔ جی۔ تو میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، جی اور پھر میں نے یہاں تمام ایجوکیشن جو ہے اپنی حیدرآباد سے پہلی جماعت سے جی۔ سمجھو نرسری سے شروع کی، اور میں نے ایم اے ان پولیٹیکل سائنس فرام سندھ یونیورسٹی پاس کیا۔ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 1970 میں نے ایم اے ان پولیٹیکل سائنس فرام سندھ یونیورسٹی، رائٹ۔ اور میں نے 65 میں ایز LLB فائنل کر لیا۔ کون سی یونیورسٹی سے؟ سندھ یونیورسٹی سے۔ سندھ یونیورسٹی سے LLB کیا، بی اے سندھ یونیورسٹی سے فرسٹ پہلے بی اے کیا، جی۔ پھر LLB کیا، پھر 70 میں لاسٹ ایم اے پولیٹیکل میں نے ایم اے ان پولیٹیکل سائنس پاس کیا، رائٹ۔ اور 74 کو پاس کر آنے کے بعد اس پروفیشن میں نے 74 میں جو جوائن۔ ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ کیونکہ ہمارا آپ کا دور بالکل ہمارا آپ کا دور جو ہے سوسائٹی میں دیکھنا اور اس پہ تنقید بھی کرنا اور اس کی بہتری کے لیے بتانا بھی، جی۔ تاکہ قوم کو آگے، کیونکہ اچھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں نا اپنے معاشرے کے لیے اچھائی کے لیے ورک کرتے ہیں۔ جی۔ تو میں نے نوجوانی میں ہی جیسے میں گریجویشن وغیرہ کی تو میں نے مسلم لیگ سے وابستگی کر لی، جی۔ سیاسی طور پر، جی۔ لیکن کسی بینیفٹ کے لیے نہیں، ایز اے مسلم لیگ، کیونکہ قائد اعظم ہمارے بانی پاکستان کی پسندیدہ جماعت تھی، تو میں نے اس لیے اس کو، اور اس کے بعد ٹل ٹوڈے میں نے کوئی پارٹی یعنی بدلی نہیں، نہ کوئی کسی میں ایکٹیو کے لیے یا لالچ کے لیے گیا اپنی جگہ، لیکن مجھے آفر بھی ہوئی جی۔ مختلف جتنی بھی تقریباً پارٹیوں سے، جی۔ ابھی بھی ہوتی، جی۔ لیکن میں کہ نہیں، بس میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ جیسے میں گیا جوانی سے، جی۔ اور ابھی تک میں اللہ کے، میں آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کا فوٹو کسی کا نہیں، کیونکہ حالانکہ MQM کا ایسا دور تھا کہ کوئی دوسری جماعت سے یا اس کا وہ بورڈ وغیرہ، لیکن میں اپنی کیونکہ مسلم لیگ ہی تھا، اور مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا تو میں کہ نہیں، میں مسلم لیگ اور اسی میں رہوں گا، میرا کوئی سیاسی مفاد یا مالی مفاد نہیں۔ جی۔ تو میں نے اس پروفیشن کو 74 کو جوائن کر لیا۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ تعلیمی جو نظام ہے پہلے کے نسبتاً بہت کمزور اور درست نہیں ہے، جی۔ کیونکہ اس میں جو ہے سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے وہ نظام جو ہے جو پرانا اور مضبوط تھا جی۔ وہ نہیں رہ سکا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں بالکل، اور اچھے قابل لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ سفارشی لوگوں کو آنے سے جی۔ وہ تعلیمی نظام ڈسٹرب۔ جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا 1974 میں، جی۔ تو آپ کے اس وقت استاد محترم کون تھے؟ اس وقت میرے نعمت اللہ قریشی ایڈوکیٹ تھے، جی۔ جو حیدرآباد کے سینئر موسٹ ایڈوکیٹ تھے، سول اور اپنے سول اور اپنے سروس ٹریبونل اور کرمنل تینوں کے بڑے اچھے، تو میں نے ان کے ساتھ تقریباً
5 साल काम किया। सर जैसा कि आपने अपनी सीनियर से प्रैक्टिस हासिल की और आला मुकाम तक जा पहुंचे, आजकल देखने में आ रहा है कि नए आने वाले वकला अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं, आर्गुमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती, शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वजूहत क्या है? दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं आपको तजर्बे की बता देता हूँ। जी मेरा 99 में जो है एज एन असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपॉइंटमेंट हो गया, तो मैंने जाकर ज्वाइन कर लिया। अब हाई कोर्ट में मुझे उस वक्त का जो अपने डिप्टी यहाँ हैदराबाद में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने कहा कि आप कौन से सब्जेक्ट को डील करते हैं। मैंने कहा अल्लाह की मेहरबानी से मैं ऑलराउंडर हूँ, सिविल, फैमिली, रेंट और क्रिमिनल। तो मैंने कहा चारों सब्जेक्ट में अल्लाह की मेहरबानी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने मुझे मिक्स फाइल दे दी, 1-2 सिविल का दे दिया, ज्यादातर वो क्रिमिनल के दे दिए। तो अल्लाह की मेहरबानी, तो जब मैं आर्गुमेंट्स के लिए खड़ा होता या वो होता, तो जो हमारे सीनियर या जो भी वकील तशरीफ लाते थे, अपने केस को एजुकेट करते थे या आर्गू करते थे, तो उसमें वो हिचकते, तो वो फाइल बार बार खोलते, तो जज उन्हें टोकते। तो मुझसे बोलते, मैं जैसे बीच में खड़ा होकर बोले हम आपसे हम जब पूछेंगे, जब आप बताएंगे हमें मालूम है। तो खैर, तो मैं प्रॉपर फिर कोर्ट को गाइड करता था, और ये मेरा ईमान रहा। और यहाँ हाई कोर्ट के जितने भी सीनियर वकला हैदराबाद डिवीजन के, मीरपुर के, तो उनसे पूछेंगे, तो मैंने पहले दिन कहा था कि देखो भाई, मेरे में 2 बुराई हैं। एक तो ये कि मैं किसी की नाजायज सिफारिश नहीं मानूंगा, ये इंसाफ का मामला है। दूसरी ये कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ हराम के, जो अल्लाह मुझे जिस पे दिया है उसी पे काम करूँ। तो ये समझो मेरी कोई अच्छाई है नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे ये। सर वकालत की शुबे के हवाले से आपने कभी बार की सियासत में हिस्सा लिया? हाँ, मैंने बार की में मैंने एज ए प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट किया था, और हैदराबाद में जो मिस्टर जहीर जमाली साहब जो चीफ जस्टिस बने, उनके साथ कंटेस्ट किया था एज एन प्रेसिडेंट। तो मैं उसमें रह गया था, क्योंकि 1-to-1 मुकाबला था मेरा और जहीर जमाली साहब का। उनके वालिद साहब भी बड़े सीनियर हैदराबाद के एडवोकेट थे, बड़ी सीनियर फॉर्म थी। आजकल उनके साहबजादे आसिफ जमाली साहब। हाँ, तो मुझे ये है कि अल्लाह की मेहरबानी के मैंने 1-to-1 इलेक्शन एज एन प्रेसिडेंट। सर देखने में आ रहा है कि वकला की वेलफेयर के हवाले से बड़े फौजान पाए जा रहे हैं, वकला की वेलफेयर के फौजान को कैसे दूर किया जाए? वकला की वेलफेयर के लिए देखो, गवर्नमेंट ने तो एक निज़ाम बना दिया कि हमारी बार एसोसिएशन, बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट तक की है, वकला की नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन हमारी ये जो क़यादत है, अगर ये प्रॉपर गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी, जैसा कि सर आपने जिक्र किया है, सिंध बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट के सरबराह से आसिफ जमाली साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, हारून रशीद साहब से भी, और आपके पीर मसूद चिश्ती साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल। ठीक। हाल ही में पंजाब बार कौंसल के वाइस चेयरमैन हैं ख्वाजा कैसर भट्ट साहब, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है, और वकला की वेलफेयर के हवाले से, और जाली वकला, खासकर जाली वकला के हवाले से। तो जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? नहीं, वो जाली भरमार की लिए उसमें वो जालियों का कसूर नहीं है, बल्कि हमारे जो कुछ वकला साहिबान हैं, वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि ये मेरे साथ ये जूनियर चल रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ अक्सरियत जो ऐसी होती है वकला की, जो यूनिफॉर्म में तो होते हैं, लेकिन इवन वो इनरोल्ड भी नहीं है, लेकिन वो जज के सामने जैसे खड़े हुए कोई केस की रिपोर्टों के लिए, तो वो 4-5 पीछे खड़े हैं, 7 उठ के खड़े, तो वो इम्प्रेशन ये डालने के लिए कि मैं एक बड़ी कंपनी लेकर आया हूँ। हालांकि उसमें जो इनरोल्ड है सिवा वो मोहतरम जो वकील साहब है, तो पेजोरे वही है, बाकी जो उनके 3-4 दूर। हर बार जो है कंप्यूटराइज्ड चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। नहीं, आपके ख्याल में जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? इसी तरीके से रोका जाता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है बार के और जनरल सेक्रेटरी, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, अगर वो चाहे तो इस चीज को, बुराई को दूर कर सकते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखें।
सर देखने में ये भी आ रहा है कि हर बार की क़यादत मुंतखब होने के बाद या तो झुक जाती है या बिक जाती है अपने ज़ाती मफादात के खातिर। हाँ, ऐसी बात है। ये प्रैक्टिस है और इसमें ज्यादा इसी किस्म की प्रैक्टिस चल रही है। जी। इसमें बहुत कम अच्छे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक म्यार कायम रखते हैं वकला की वेलफेयर के लिए। बेंच और बार गाड़ी के दो पहिए के रास्ते, हाँ, हमेशा बेंच और बार में तसादात पैदा हो जाते हैं। क्यों? वो यूं होते हैं कि बाद जजेस साहिबान को जो है सियासी तौर पर लिया जाता है जी। और वो ज्यादातर जो है कुछ अपनी उन्हीं मजबूरियों और एहसान की वजह से वो पूरी इंसाफ की तरफ रहना मुमकिन। अक्सर देखने में आता है सर कि बेंच अक्सर चेहरा शनासाई के तहत वकला को सुनती है, बिल्कुल, और फैसले भी करती है। दुरुस्त। क्यों? यही बात दुरुस्त है जी। कि वो अपनी साख बचाने के लिए और अपनी वाहवा के लिए और अपने को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसा करती है और वो इस करने में जो है अल्लाह ताला के जवाब दे। जी। निचली सतह की अदालतों में सिविल मुकदमात के साथ फैमिली मुकदमात की भरमार पाई जा रही है। हाँ, हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से ऑर्डर जारी हुए हैं कि 90 दिन में सिविल मुकदमात खत्म किए जाए। अमल दरामद नजर नहीं आ रहा है। ये जैसे अपने चीफ जस्टिस याहिया साहब की अलावा इससे पहले की भी ऐसी ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट्स के जी। कि इतने अरसे में ये किया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन जज जो है यूं मजबूर हो जाते हैं, या तो वकील कोई अपनी बीमारी का कर देते हैं जी। या कोई और वजूहात की बुनियाद पर वो केस नहीं चलाते और ये उससे हमें परेशानी होती और जो क्लाइंट्स हैं जी। जो इंसाफ के लिए आए उनके लिए एक बड़ी परेशानी। सर इंसाफ की फराहमी के हवाले से अगर बात की जाए तो 26 लाख मुकदमात हाई कोर्ट में ज़रिए इंतजाम जी हाँ, पाए जा जी रहे हाँ, जी हाँ। हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा बिल्कुल। मुकदमात ज़रिए इंतजाम है। बिल्कुल दुरुस्त। आपके क्लाइंट परेशान हैं। हाँ हाँ, नए पुराने मुकदमात कैसे निपटाए जाए? नया पुराने ये है कि इनको और इससे ज्यादा जजेस को और मेहनती ऐसे जजेस हों कि उनके पास केसेस जाएं, क्योंकि इस वक्त जो जजेस हैं ना जी। वो कम है आबादी के लिहाज से मुकदमा। माजी से रोना गाना चलता चला आ रहा है। हाँ, ये शुरू से ही चलता है और ये रहेगा जी। भला, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट जो है जी। उसमें यानी ज्यादा से ज्यादा जजेस को नहीं लिया जाता, यानी कम से कम अपॉइंटमेंट होते हैं और मुकदमा ज्यादा है। देखने में ये भी आ रहा है कि आजकल निचली सतह की अदालतों में करप्शन की भरमार पाई जा रही है। करप्शन की भरमार को कैसे रोका जाए? करप्शन की भरमार को इस तरह रोका जा सकता है कि हमारी जितने बार एसोसिएशन हैं, हाई कोर्ट की हों, लोअर कोर्ट की हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हों या सुप्रीम कोर्ट की, कि उनके अहदेदारान जो हैं उनको इस पर एहसास दिलाया जाए जी। और उन पर दबाव डाला जाए कि वो इस तरह की प्रैक्टिस को रोकें ताकि इंसान मिले। अदलिया में खामियों की बातें तो सब करते हैं, अदाला करने को तो कोई तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि आम आदमी के हाथ में तो इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं कि वो करें। जी। ये तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये हमारे जो बार एसोसिएशन हैं जी। ये इस्लाह के लिए या अच्छाई के लिए इस पर दबाव डाल सकती हैं और इनकी जो बात है वो मानी जाती है और मानी जाएगी। आजकल आपकी किन मुकदमात पर प्रैक्टिस जारी है? मेरी अभी इस वक्त भी मैं मुख्तसर से केसेस लेता हूँ, लेकिन वही सिविल भी मेरे पास है, क्रिमिनल भी है और फैमिली भी। इंसाफ की फराहमी के हवाले से अदालतों में रुकावटें कहाँ पेश आ रही हैं और रुकावटों को कैसे दूर किया जाए? वो ये कि ज्यादा से ज्यादा जो है कोर्ट जो है, एक तो जजेस में तादाद बढ़ाई जाए और दूसरे ये कि उनमें ये हिदायत हो कि भाई ये जो केसेस हैं जी। एक टारगेट हो कि इसको जो है इस तरह हल किया जाए ईयर वाइज। जी। जबकि जैसे कि आप तेल में कि बहुत से पुराने 10-10 साल के पेंडिंग केसेस पड़े, 15-15 साल, 20-20 साल हाँ, पर। और वो नहीं, और जो मिसलेनियस वर्क आता है जी। उसमें तवज्जो देते हैं। वो जो पुराने केसेस हैं जी। वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है। सर आप सीनियर कानूनदान हैं, सवाल ये है कि अदलिया में खामियों का सिलसिला जारी है। एक केस सामने आया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की जाली डिग्री का।
उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नोटिफाई करते हैं। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये काम है या सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का? ये सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का काम है जी। और दूसरा ये कि जब जजेस या किसी को भी इस ओहदों पे अदलिया में लिया जाता है तो उसकी जो डिग्री है जो भी जी उन डिग्रियों को जो है वेरीफाई कराई जाए यूनिवर्सिटी से, उसके बाद जो है उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। जी। क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस शुरू से चली आ रही है, गलत लोग आ जाते हैं बैकडोर से और ये कंटिन्यू है जाली डिग्रियों पे या जाली दस्तावेजात पर। तो इसलिए जैसे कोई अपॉइंटमेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी से वो क्लेम करे वेरिफिकेशन करा ले ताकि यूनिवर्सिटी भी जिम्मेदार हो जाए और ये प्रैक्टिस बंद हो जाए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालतें कायम की गई हैं। हाँ, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आईनी अदालतें जो हैं वो एक पर्टिकुलर आईनी मामलात के लिए रखी गई हैं जी उससे किसी किस्म का अदलिया पे या इंसाफ पे कोई रुकावट नहीं। जी ये मेरे तजर्बे की बात है, मैं आपको जी। बता रहा हूँ कि उससे कोई रुकावट नहीं है। जी। ये सियासी इशू उठाते हैं, पॉइंट उठते हैं, स्कोरिंग कराते हैं, ऐसी बात नहीं। कहा जाता है कि जस्टिस मुनीर के दौर से अदलिया में खामियां शुरू हुई, उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उसके बाद फिर साकिब निसार, काजी फाइज ईसा, और काजी फाइज ईसा साहब तो अपनी गलतियों का एतराफ़ करके जाते हैं कि हमसे अदलिया में खामियां हुई। तो ऐसी कौन सी खामियां हुई हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी गलतियों का एतराफ़ करके जाते हैं? वो इनका ये है दरअसल कि आदमी जब इंसाफ के कुर्सी पे होता है तो उसको अल्लाह का खौफ हो तो वो इस किस्म की बात ना हो। क्योंकि अगर सियासी दबाव को कबूल करेंगे तो वो अल्लाह की नज़र में भी और आवाम की नज़र में भी जी वो मुझे। जब आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे जी। तो क्या आपका ऊपर भी कोई सियासी प्रेशर आया? मैं 10 साल से हाई कोर्ट में रहा हूँ जी और आप हाई कोर्ट में वेरीफाई करना या मामूली उससे पूछना तो मुझे अल्लाह वाला कहते थे गुनाहगार को। और मैंने जाते का मैंने कहा भाई देखो मुझ में 2 बुराई हैं, मैं लाड़काने बेंच में भी रहा हूँ ना जाके लाड़काने में। तो वो लोगों ने पूछा था कि यार तुम तो उर्दू स्पीकिंग में कहा, तो बोले तुम या तो मैंने कहा ये अल्लाह जहाँ काम ले रहा है ना वहाँ। तो मैंने जाते ही कह दिया था मैं अपनी मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, आप इस चीज को वेरीफाई कर लें हाई कोर्ट से भी सीनियर वकील से। जब तो आपकी मैंने खिदमत- कभी जी। कोई दबाव आया हमारे एडिशन ने कहा कि रशीद साहब ये बेल हो नहीं आज, जी। मैंने कहा सर मैं देख लूंगा अगर हुई तो वो फौरन ही वहाँ कहते थे एडवोकेट जनरल को कि ये मैटर आज हम नहीं चलाएंगे। हमारे रशीद साहब जो जी। हैं उन्होंने एक बात कह दी हमें खौफ खुदा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जो सही बात होगी मेरी वो मैं बताऊंगा जजेस को, ना मैं तरदारी करूंगा ना अपोज, जो हकायक पर मबनी बात है वो करूंगा। अब जज की मर्जी। आपकी खिदमत लाड़काना हाई कोर्ट, वहाँ भी कभी आपकी खिदमत में इरशाद चांडी साहब पेश हुए? नहीं, ऐसी बात मेरे पास नहीं है। अच्छा सर, बाकी वो जब वहाँ के जितने सीनियर्स होंगे फैमिली या जितने भी दीगर थे ये सब जी। पेश हुए, साथ भी रहे। जी जी और तो ऐसा, लेकिन यहाँ भी जैसे हैदराबाद में भी दबाव है तो मैंने कोई भी किसी साहब मैं कहा नहीं, मैं जो भी होगा मैरिज रहूंगा। तो ऊपर हाई वहाँ हमारे एडवोकेट जनरल ऑफिस को बता दिया जाता था कि आज ये मैटर नहीं चलेगा क्योंकि रशीद साहब जो हैं अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो इंसाफ की फरहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ आ रही हैं और अदलिया को कैसे फहाल और मजबूत बनाया जाए? अदलिया को ये है कि एक तो जजेस को जो है मैरिज पर लिया जाए, सियासी दबाव और सियासी बुनियाद के ऊपर ना लिया जाए। तो आजकल सियासत तो यही जज साहबान तकर्रुर होगा। तो नहीं, यही उसी की नाकामी है ना जो अदलिया में रुकावटें या इस तरह की बातें होती हैं। जी तो एक अच्छाई के लिए अदलिया की भी अच्छाई है और अवाम की भी इसमें भलाई है कि इंडिपेंडेंट माइंड के हों और गैर सियासी हों। जी जजेस जो हों गैर सियासी हों। जैसे कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जी। जो निज़ाम कायम किया था और उनकी चला, उसके बाद में जो डिस्टर्ब हुआ वो यही वजह थी
کہ لوگ سیاسی بنیاد پہ آئے جی۔ اور وہ دباؤ میں آ گئے۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ ایک پروفیشنل وکیل کے ساتھ فیض آباد کے ایک عام شہری بھی ہیں، فیض آباد کے اہم شہریوں کے مسائل کیا ہیں؟ عوام کے مسائل تو سماجی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں۔ اب سیاسی تو اب یوں نہیں رہے، اس وقت جو موجودہ حالات ہیں کہ ہر پارٹی آزاد ہے اور وہ اپنا ممبر کھڑا کرتی ہے، آپ لوگ جی چن لیں اپنی پسند پہ، چوائس پہ۔ جی سماجی مسائل یہ ہیں کہ وہ جو انتظامیہ ہیں جی اس کو کوئی کنٹرول مضبوطی سے نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جو سیاستداں ہیں بڑے بڑے جی وہ ان پہ انتظامیہ پہ اثر ڈال کے جو اگر کوئی مہنگائی کر رہا ہے تو اس کو روکا نہیں جا رہا۔ اگر حیدرآباد کی بات کی جائے تو امن و امان کے حوالے سے اور جرائم اور کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی تو فی الحال وہ اتنی شہری طور پر کنٹرول میں ہیں، یعنی اتنے تیز ہیں، بڑے نہیں ہیں جو اس سے پہلے رہیں جی۔ کہ آدمی کو آفس میں بیٹھے یا دکان میں بیٹھے لوٹ لیا جاتا تھا، تو یہ چیز تو نہیں رہی۔ جی البتہ یہ ہے کہ انتظامیہ میں بہت ساری خامی ہیں اور وہ سیاسی دباؤ کو قبول کر کے اور وہ نظر انداز کر دیتی چیزوں۔ میں ابھی حیدرآباد پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ پارکنگ کے بڑے مسائل ہیں اور ٹریفک کے بڑے مسائل ہیں، ہاں، تو ضلع انتظامیہ کی کیا خدمات ہیں اس سلسلے میں؟ یہ انتظامیہ کے جتنے بھی ٹریفک کے ذمہ داران ہیں جی یہ بجائے اپنی ڈیوٹی کے سائڈ میں کھڑے رہتے ہیں جی اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جیسے بھی ہو کما لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور وہ ہماری جو انتظامیہ کا یہ قصور ہے کہ ان کے افسران جو ہیں وہ اس چیز سے نہیں نظر رکھتے کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے جی۔ ٹریفک کنٹرول کرنا، یہ اس طرح کی رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ اس طرف مائل ہیں اور وہ اس طرف راغب ہیں کہ غلط کام، اور وہ سائڈ میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ٹریفک کا جو پولیس نے یا کانسٹیبل ہے یا افسران ہے وہ سائڈ میں فٹ پاتھ پہ سوال یہ ہوتے ہیں۔ بنتا ہے کہ غلط کو کیسے روکا جائے اور کرپشن کو کیسے اچھا، یہ اس کے لیے انتظامیہ ہے اور ان کے اعلیٰ افسران ہیں، وہ ایماندار لیے جائیں، سیاسی بنیاد پر ان کی پوسٹنگ نہ کرائی جائے، جیسے آئی جی ہے، ڈپٹی ہے۔ پیپرس نظر آتی ہے جی ہاں، انتظامیہ وہ کے پیپرس نظر آتی ہے۔ اب وہ یہ وجوہات ہے کہ اس سے کرپشن بڑھتی جاتی جی اور کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ ہر آدمی جو ہے اپنی پوسٹنگ کرانے کے لیے اثر رسوخ اور جو بھی وہاں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو، ان تمام ڈیمانڈوں، ہر قسم کی ڈیمانڈ کیا اس کو آپ کو- پوری کر کے آتا ہے۔ کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آ رہا ہے؟ ہاں انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا، اسلام میں مایوسی گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور جد و جہد سے ہی ہم تو ہماری سب کی کوشش ہے جو پاکستان سے مخلص ہیں، ایماندار لوگ ہیں اور جو خوف خدا ہیں کہ وہ اللہ کا خوف رکھیں اور ایماندار چلیں، تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی کامیاب ہے جی اور آئندہ بھی، اور اس سے بھی اچھا کامیاب ہو جائے۔ کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر۔ 27 اکتوبر 1947 ہاں۔ کشمیر کا یوم سیاہ دن۔ ہاں۔ کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کے بعد جی اس مسئلے کو پس پوچھ ڈال دیا گیا ہے، جی نام لیا جاتا ہے لیکن عملی طور پہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں سیاسی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی جتنا ہو سکا تھا آزاد کشمیر تک اپن رسائی کرنے کے لیے، جی۔ ورنہ پہلے تو یہ دریائے نیلم تک جو ہے بالکل انڈیا قابض تھا۔ قابض تھا، جی۔ تو ہماری پاکستان کے نوجوانوں نے، بہادروں نے، سپاہیوں نے، عوام نے انڈیا کو وہاں تک بھگائے جو وہ بیٹھا ہوا ہے، جی۔ اور پھر سیز فائر کرا دی تھی لیاقت علی خان صاحب سے جی، بالکل۔ اقوام متحدہ میں، مجھے یاد ہے کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا جی، جی۔ اسٹوڈنٹ، جی۔ تو وہ سیز فائر کرا دی تھی اور کہا گیا تھا کہ آئندہ جا کے اس کا معاملہ طے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 50 سال سے more than 70 ہو گئے 78 ایئرس۔ ہے، ہاں، نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں کہ ایک تو انڈیا بہت مضبوط اور وہ آبادی کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی اور فوجی طاقت کے زیادہ تھا، کیونکہ جب ہمارے بہادروں نے مقابلہ کیا تو برائے نام کی فوج تھی جی کشمیر کے معاملے میں، بالکل۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمارے ایمان مضبوط سے ہم جیت گئے اور وہاں تک ہندوؤں کو دھکیلا، ہندوستان کی فوج کو جو ظالم اور غاصب تھی، جی کیونکہ انہوں نے جو تقسیم تھی
اس کو تسلیم نہیں کیا. آج تک انڈیا جو ہے جی، بالکل. یہ پاکستان کی تقسیم کو مانتا ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں کیا. مودی سرکار کا اندھا قانون, کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. ہاں مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشوں کی وجہ سے یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ انصاف جب تک نہیں ملے گا جب تک کہ ہم عوام پاکستان کے اور کشمیری عوام اور ہماری حکومت اقوام متحدہ پہ زور ڈال کے اور عملی طور پر اس محاذ پہ قائم کرے. سر کام نہیں کرے گا. اقوام متحدہ تو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. وہاں پہ صدیقے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں یا یاسین ملک کا؟ نہیں, یہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ اٹھائیں. سفارتی تعلقات میں نظر نہیں آتے. یہ تو کمزوری ہے ان کی. جی کیوں؟ وہ یوں کہ یہ نااہل لوگ جو ہوتا ہے وہ اپنی بچنے کے لیے, اپنی اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اس وقت جدوجہد یوں نہیں کرتا کہ وہ اپنے مفاد کی جدوجہد کرتا, وہ عام ملک کے مفاد یا عوام کے لیے نہیں کرتا. اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف کی کاوشوں سے کچھ حل نکلے گا؟ حل نکلا ہے اور نکلے گا. اس کی وجہ یہ کہ اقوام متحدہ میں یا بین الاقوامی طور پہ انہوں نے جو دباؤ ڈالا اور اپنی ہمدردی اور عملی جدوجہد دکھائی تو اس سے اثر پڑا اور انشاءاللہ تعالی بنے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کے معاملے میں کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمان ایک ہمت اور باصلاحیت ہے. تو اس لیے ہمیں جو غزہ کا جو علاقہ ہے وہ وہاں جو مسلمانوں کا قتل عام ہے اس کے لیے آواز بین الاقوامی طور پر تیزی سے نہیں اٹھائی جا رہی ہے, اس کو ابھی تک جو ہے دبایا ہوا ہے. تو اس سے بھی توجہ دیں اور یہ انشاءاللہ یہ جو ایران کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے, کیونکہ انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد یہ ہمارے جنرل صاحب بھی ایماندارانہ کوشش کر رہے ہیں اور مخلصانہ. دیکھو میں ایمانداری, کیونکہ میں نہ تو فوج کا نمائندہ نہ ایجنسیوں کا نہ کبھی پیٹ رہا ہوں, ہمیشہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ میں کبھی کسی کے دباؤ, کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں 10 سال کی پریکٹس ہے, میں نے کبھی کہا میں بھائی دیکھو میں حرام لیتا نہیں ہوں, اللہ والا ہوں, مجھے جتنی تنخواہ ملتی اس سے میرا گزارا ہو جاتا, کیونکہ میں کوئی نشہ کرتا نہیں ہوں, لہذا میں کوئی ناجائز بات نہیں مانوں گا, نہ انصاف کے خلاف. جو ریکارڈ میں موجود ہے وہی میں کروں. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 1 مئی 2026 کو منعقد ہو رہی, جس کی سربراہی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور صاحب کر رہے ہیں اور جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب مہمان ہیں, یاسین آزاد صاحب ہمارے مہمان ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیری عوام کو یہی پیغام دیں گے کہ دیکھیے جو آپ کا جو رائٹ ہے وہ کسی تھالی میں یا کسی طرح ہمدردی کے طور پر کوئی پیش نہیں کرے گا. جدوجہد جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبدار ہوں اور ہمت سے کوشش کریں, کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ, مایوس نہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں کشمیر بنے گا پاکستان؟ کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا. اور یہ جو کافر ہیں جو ہندوستان مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اور کشمیریوں کے, یہ ناکام ہوں گے اور یہ انشاءاللہ برباد ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. کوئی ایسی بات نہیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ اتنی دور دراز اتنا اپنا وقت نکال کر آئے. میں کشمیر سے تعلق ہے, کشمیر سے میں حاضر ہوں. اچھا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کشمیریوں کو کامیابی عطا فرمائے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ہمارا بھی خون جو ہے جذبہ ان کے ساتھ ہے, دل ہمدردی اور ایمان ہمارے ساتھ ہے. ایمانی طور پر ساتھی نہیں, دیکھو جیسے میں میرا کعبے کی طرف ہوں, ایمانی طور پر یہ ساتھی, اور میں نے کسی کی جو تعریف کی ہے وہ حقیقت پر مبنی میرا اللہ کا وہاں ہے, اور کسی کی مخالفت کی, جیسے میں کیا اپنی ڈیوٹی کے دوران تو میں صاف کہہ دیا تھا کہ میں ایمانداری سے اور ایس پر ریکارڈ کروں گا, میں نہ مخالفت میں کروں گا نہ وہ جو انصاف کہتا وہ کروں گا. بہت شکریہ, اور وہی کرتا رہا اور کرتا رہوں انشاءاللہ جب تک زندگی. بہت شکریہ. میں نے تقریباً اپنی ایک آدھی سینچری جو ہے جیسے یوسف صاحب نے پاس کی ہے, آدھی سینچری اس وقت, بے شک. اور آپ دیکھیں گے قصوری صاحب نے بھی
साहबजादा अहमद रजा कसूरी साहब है नहीं। और आप देखें मेरा ऑफिस वही है। जी मैं मोटरसाइकिल पे चलता था, जब मुझे ग्रेड 20 में आया तो सिपाही बैठा होता था। जी तो एसपी साहब कभी कभी चौराहे पे खड़े होते हैं गाड़ी जी। अपनी जिम खाना क्लब के वहां, तो बोलते ये कौन है मोटरसाइकिल पे? बोले सर ये रशीद अहमद कुरैशी साहब हैं, अपनी मोटर यामा 100 पे चलते हैं अपनी जाति पे, और ये क्योंकि लॉ ऑफिसर हैं और इंडिपेंडेंट माइंड के, तो ये गार्ड इनको मिला हुआ है, तो वो इनकी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के चलता है। तो बोले इनका क्या स्केल है? बोले इनको स्केल 20 दिया हुआ है। जी तो बोले अच्छा ऐसे क्या? तो बोले अपने आप का अल्लाह वाला कहलाते हैं। तो आप एक एमक्यूएम का भी जमाना था, आप यकीन मानिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको एक गैर सियासी बात बताऊँ, मेरे पास आते नहीं कोई बात या कोई भी सियासी किसी भी जमात का, रशीद भाई ये केस आपके, हाँ मैं यही रखा कल इसने, इनके क्या मतलब? मैं कहा आपका वकील है ना, किस श्रेणी का? मैं तो हुकूमत ने मुझे दिया है कि इसमें इंसाफ करवाओ, तो इंसाफ की बात है वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी सियासी वाबे की, तो मैं करूँगा। और ये मेरा ईमानदार, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मुझे उस पर टाइम रखा और एक पैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मैं नहीं लिया। और इसकी मुझे अल्लाह ताला ने क्या सिला दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जाती पैसे से, यानी अपनी हलाल कमाई से मुझे अपना घर दिखा दिया, खाने काबा दिखा दिया, नबी पाक का रोजा दिखा दिया। और 2 साल के बाद मेरी वाइफ और बच्ची के साथ, और 2 साल के बाद फिर मेरी वाइफ ने नजफ शरीफ, कूफा, करबला, सामरा और अपना जितनी भी ज़ियारतें थी, यहाँ तक कि अपना बगदाद शरीफ, मैं अपने हजरत गौस पाक तक के मज़ार पे जाकर